بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ 7 قوانین کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے لوگ غریب رہ جاتے ہیں، یا اس طرح کہیں کہ 7 چیزیں جو لوگوں کو امیر ہونے سے روک دیتی ہیں۔ کیا آپ امیر بننا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی میں خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں؟ یقیناً آپ کہو گے کیوں نہیں۔ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بااختیار پیدا کیا ہے اور ایک ایسی کائنات کو ہمارے سپرد کیا ہے جس میں کوئی کمی نہیں۔ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اس کائنات کے قوانین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ میں 100% گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ان لاز آف منی، لاز آف ریچز پر عمل کریں تو آپ کو کوئی بھی امیر بننے سے روک نہیں سکتا۔ یہ تو آپ نے اپنے آس پاس بھی ضرور دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت محنت اور مشقت کرتے ہیں پھر بھی امیر نہیں بن پاتے، جبکہ کچھ لوگ تھوڑی محنت اور آرام سے امیر بن جاتے ہیں۔ آخر کیسے؟ تو آئیے ان قوانین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا نمبر 1، کمپنی آف پیپل۔ یہ قانون کہتا ہے کہ آپ جن لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ آپ آج سے ہی برے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، برے لوگوں سے دور رہیے۔ اس لا کے مطابق ہم جن 5 لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہم ان 5 لوگوں کا ایوریج بن جاتے ہیں۔ اگر آج سے ہی آپ دنیا کے 5 امیر ترین لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد آپ دنیا کے تیسرے سب سے بڑے امیر ترین شخص بن چکے ہوں گے۔ آپ خود منی میگنیٹ بن چکے ہوں گے، دولت کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہوں گے۔ اگر کوئی شخص برے لوگوں سے، گلا شکوہ کرنے والے لوگوں سے، رونے دھونے والے لوگوں سے، تنقید کرنے والے لوگوں سے، ٹانگیں کھینچنے والے لوگوں سے، الزام تراشی کرنے والے لوگوں سے، اپنی ذمہ داری قبول نہ کرنے والے لوگوں سے، ناشکر لوگوں سے، لوگوں کو معاف نہ کرنے والے لوگوں سے دوستی کرتا ہے تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اگر شاہین کے بچے کو مرغی کے بچوں میں رکھا جائے تو وہ اڑنا بھول جاتا ہے، اگر شیر کو بھیڑیوں میں رکھا جائے تو وہ بے بے کرنا اور گھاس کھانا شروع کر دیتا ہے۔ لا نمبر 2، نیور ہیٹ رچ پیپل۔ کیا آپ کو پتا ہے لوگ دولت حاصل کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ایک طرف وہ دولت پانا چاہتے ہیں، دوسری جانب وہ امیر لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ مطلب وہ امیروں سے نفرت کرتے ہیں اور امیر بننا چاہتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس چیز سے نفرت کی جائے اور وہ حاصل بھی ہو جائے۔ یقیناً ضرور آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو دولت مند ہونے کے ساتھ برے بھی ہوتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے ہم لوگ امیروں سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے جو بھی لوگ اپنے دم پر اور اچھے طریقے سے امیر بنتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں؟ آج بھی پوری دنیا ایسے امیر لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ ایسے امیر لوگ اپنے پیسے کو ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس وقت بھی دنیا کے ٹاپ کے امیر لوگ اپنی دولت کا بہت سارا حصہ خیرات میں دے دیتے ہیں۔ یقیناً دولت مند لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں، سو ہمیں چاہیے کہ آج سے ہی امیر لوگوں کی تعریف کرنا شروع کر دیں، انہیں اپریشیٹ کریں۔ جو اچھے بھی ہیں اور امیر بھی ہیں انہیں اپنا رول ماڈل بنائیں۔ جس طرح پیشاب کا ایک قطرہ پوری بالٹی کے پانی کو ناپاک کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح حسد اور نفرت ہمارے جسم کی اچھی انرجی کو پلید کر دیتا ہے اور ہم لوگ دولت کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پاتے۔ دولت ہم سے روٹھ جاتی ہے، ہماری سائیکالوجی اور مائنڈ پروگرامنگ کو متاثر کرتی ہے۔ لا نمبر 3، آلویز لو منی اینڈ کلین مینٹل گاربیج۔ آپ کے آس پاس ایسے بھی بہت سارے لوگ موجود ہوں گے جو دولت سے انڈائریکٹلی نفرت کرتے ہوں گے، ان کے دماغ میں پیسے کو لے کر منفی یقین بن چکے ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ زیادہ دولت بری نہیں ہوتی بلکہ بندہ برا ہوتا ہے۔ دولت کو اچھائی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اچھے کام کیے جا سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کے دماغ میں زیادہ پیسے کو لے کر ڈر بیٹھ چکے ہوتے ہیں، وہ زیادہ پیسے کو شیطان اور دوسرے لوگوں سے جوڑ چکے ہوتے ہیں۔ سو آپ بھی دولت اور پیسے سے پیار کریں اور اپنے دماغ سے پیسے سے جڑے ہر کچرے کو باہر نکال پھینکیں۔ چاہے پیسہ آپ کا ہو یا دوسروں کا، پیسے سے کبھی نفرت نہ کریں۔
आप दौलत हासिल करने की ये तमन्ना कभी भी ना करें कि आप दूसरों को प्रूव करना चाहते हैं, दूसरों को सबक सिखाना चाहते हैं, किसी से बदला लेना चाहते हैं, किसी को जलाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि दौलत आपका भी हक है। आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों में खुशियां बांटना चाहते हैं। लॉ नंबर 4, शेयर योर वेल्थ। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब पैसा आएगा तो बांटूंगा, तो ना ही उनके पास पैसा आता है और ना ही वो बांट पाते हैं। लेकिन लॉ ऑफ शेयरिंग के मुताबिक आपके पास जितना है उसमें से बांटो, जो कुछ है उसमें से बांटो, क्योंकि ये कायनात अल्लाह के हुक्म से खुद बांटती है, देती है, उगाती है। लेकिन जब आप भी बांटते हो तो आपकी फीलिंग्स कायनात की एनर्जी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। जब आप बांटते हो तो लोग आपके लिए दुआ करते हैं, आपको अमीर तस्वर करते हैं। अगर आपके आसपास के लोग आपको अमीर समझना शुरू कर दें तो ये हो ही नहीं सकता कि आप अमीर ना बन पाएं। लोगों की सारी एनर्जीज इकट्ठी होकर आपके हक में कबूल हो जाती हैं। बाकी सब लॉज ऑफ वेल्थ की मदद से आप खुद दौलत अट्रैक्ट करते हो, मगर लॉ ऑफ शेयरिंग की मदद से दूसरे लोग भी आपके लिए दौलत अट्रैक्ट करते हैं। मैं इस बात को फिर से दोहरा दूं, बाकी सब लॉज ऑफ वेल्थ की मदद से आप खुद दौलत अट्रैक्ट करते हो, मगर लॉ ऑफ शेयरिंग की मदद से दूसरे लोग भी आपके लिए दौलत अट्रैक्ट करते हैं। आप बांटते हुए ये कभी भी तसव्वुर ना करें कि आपकी दौलत कम हो रही है, बल्कि ये महसूस करें कि आपकी दौलत 10 गुना बढ़कर आपको वापस मिल रही है। लॉ नंबर 5, टेल योर माइंड व्हाई यू डिजर्व मनी। आपके दिमाग की एक बड़ी खूबी यह है कि आप इससे जितना पूछते हैं ये उतना ही बताता है। अगर आप अपने दिमाग से 10,000 की नौकरी के बारे में पूछेंगे तो ये आपको 10,000 के बारे में ही आइडियाज देगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग से 50,000, 5 लाख, 5 करोड़ के बारे में पूछेंगे तो ये उतना ही बताएगा, ना ज़्यादा ना कम। मतलब आप अपने दिमाग से जितना पूछते हैं ये उतना ही बताता है। ये तो आपको पता ही है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में ही पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। जब कोई काम ज़रूरी हो, अर्जेंट हो, तो दिमाग का फोकस बढ़ जाता है, दिमाग तेज़ काम करने लगता है। अपने दिमाग को बताएं कि आपको दौलत क्यों चाहिए और वो आपके लिए कितनी ज़रूरी है। वाई पर एक अलग से वीडियो बनाई जा चुकी है जो बहुत ख़ास है, जो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दी जाएगी। आजकल के लोगों के 2 बड़े मसले हैं। एक तो वो उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो वो उन्हें नहीं चाहिए, दूसरा वो उन चीज़ों के बारे में बोलते हैं, बातचीत करते हैं जिन्हें वो अपनी ज़िंदगी में पाना नहीं चाहते। मतलब वो लोग गुर्बत बदहाली के बारे में सोचते हैं और बातचीत करते हैं, जबकि उन्हें चाहिए कि वो दौलत और खुशहाली के बारे में सोचा करें और बातचीत किया करें। आप दौलत के हवाले से अपने दिमाग को प्रोग्राम करना सीखें। दिमाग को प्रोग्राम करने के हवाले से ओपीडिया चैनल पर काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं। लॉ नंबर 6, ब्रेक बैड हैबिट्स ऑफ मनी। बुरी आदतें एक तो पैसे को हमारी ज़िंदगी में आने नहीं देती, दूसरा अगर पैसा आ भी जाए तो उसको हमारी ज़िंदगी में रहने नहीं देती। पैसे को संभालना, पैसे को सेव करना, इन्वेस्ट करना, पैसे से पैसा बनाने जैसी आदतें आपको अपनानी होंगी। उन चीज़ों को सीखना होगा, लर्न करना होगा। बहुत सारे लोगों में पैसा आते ही बुरी आदतें पैदा हो जाती हैं, उनका बिहेवियर बदल जाता है। वो पैसे को संभालना नहीं जानते, लाइल्मी में किसी बंदे के ज़रिए या किसी कारोबार में अपना पैसा डुबो बैठते हैं। कुदरत के कानून में गलती की गुंजाइश तो है, मगर बेवकूफ़ी की नहीं। लॉ नंबर 7, लॉ ऑफ ग्रेटफुलनेस। जो बंदा थोड़े पैसे पर खुश नहीं हो सकता वो ज़्यादा पैसे पर भी कभी खुश नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला का फरमान है, जो शुक्र करेंगे अल्लाह उन्हें और ज़्यादा नवाजेगा। किसी भी शख्स को अमीर बनने से पहले ही अमीरी का एहसास और जायका इस कानून के बगैर नहीं मिल सकता। दिमाग की सारी बीमारियां शुक्रगुजारी के बगैर बाहर नहीं निकल सकती। ग्रेटिट्यूड दिमाग को कामयाबी के लिए तैयार करता है, उससे दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल जाती है। कंजूस और नाशुक्रा बंदा सब कुछ होते हुए भी गुर्बत के एहसास में ज़िंदगी गुजार देता है। दोस्त, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए।
لائک اور شیئر بھی کر دیجئے۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ نیو ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو جائیں۔